व्यूअर्स वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम जी। डॉक्टर साहब साडे कोल फेसबुक मैसेज आया है राजपुरा तो अलंकार सिंह जी का। ये लिखते हैं सिखां दे हरजल डॉक्टर अमरजीत सिंह जी ते भैन नीलम कौर जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। डॉक्टर साहब मैं यहूदी संघर्ष दीयां कुछ गल्लां नोट कीतियां जो सिखां नाल मेल खांदियां ने ते सानू कुछ सेध भी दिंदियां ने। यहूदी नायक हरजल दे पिता ने उस नूं सलाह दित्ती सी, अमीरा रसूखवाना बंदियां उपर आस ना रखी, आम आदमी नाल गल करी, अमीरां नूं गाए बहाए एहसास भी करांदा रही कि तैनूं उन्हां दी लोड़ कोई नहीं है, तू उन्हां दे आसरे ते नहीं। अमीरां नूं तेरी अते तेरी यहूदी स्टेट दी कोई लोड़ भी नहीं है। आम आदमी कोल जाएगा तैनूं उसदी ताकत दा पता लग जाएगा। हरजल दे पिता दे बोल साडे सिख नायकां अते टीवी 84 उत्ते पूरे ढुकदे हन। बेसल विच होई महासभा दी समाप्ति पिछों कहे हरजल दे बोल सच्चे होए कि 5 साल ना सही 50 साल ना सही इजराइल यहूदियां दा देश जरूर बनेगा। जदों एक सच्चे ईमानदार नायक दी मेहनत रंग लिया सकती है, उसदे बोल सच हो सकते ने। तां साडे महान शहीदां संत महापुरुषां ने तां अपना लहू खालिस्तान दियां नीआं विच पाया है ते उन्हां दे बोल किवें ना सच होणगे। इजराइल बनाउण विच डायस्पोरा यहूदियां दा बहुत वड्डा योगदान सी। पैसे दे जोर नाल उन्हां ने अपना देश होंद विच लै आंदा। डायस्पोरा सिखां बारे भी कोई शक नहीं है, काफी यतन कर रहे ने, पर NRI सिखां नूं बड़ा पैड़ा रोग भी लगा होया है। वो है फजूल खर्चे दा। पिंडां विच सादे मकान ढा के बिना लोड़े बजुर्ग मां प्यो ते नौकरां लई उच्चियां उच्चियां कोठियां खड़ियां कर लैंदे हन। उस तों बाद विआह ते पैसे दी बर्बादी दा चल रिहा रिवाज बाहरों आए परिवार लोकलां नालों एक कदम वध पुटदे ने ते इत्थे वसदे आम लोकां लई औखा करदे ने। ਲੱਖਾਂ रुपए कुछ ही घंटियां च हड़ा दिते जांदे ने। कित्थों दी सियाणप है। ਇਹ ਪੈਸਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਲਈ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਚਾਨਕ ਸੰਕਟ ਪੈਣ ਤੇ ਗੋਲਡਾ ਮੀਰ ਅਮਰੀਕਾ ਗਈ। ਗੋਲਡਾ ਮਾਇਰ ਅਮਰੀਕਾ ਗਈ 21 ਜਨਵਰੀ 1948 ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਧਨ 5 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਚਣਾ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਦੇ ਦੂਜੀ ਧੀ ਜੰਮ ਪਵੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਅਧਮਰਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਝੋਰਾ ਤੇ ਬੁਜ਼ਦਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ ਗੋਲਡਾ ਮਾਇਰ 3 ਭੈਣਾਂ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਝੋਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਐਸੀਆਂ ਬਹਾਦਰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਨਾ ਘੱਟ समझ के इस काबिल बनाओ कि कौम दी गुलामी कट सकन। जी डॉक्टर साहब। वीर अलंकार सिंह जी का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने सानू राजपुरे तो लिखे और मैनू खुशी हुंदी है अज जदों मैं देखदा है कि साडे वीर भैणां जिहड़े पंजाब दी धरती ते बैठे ने वो भी दूसरियां लहरां दूसरियां मूवमेंट्स जिन्हां ने देश बनाए किन्हां हालातां चों गुजरे उस दे नाल सिख कौम नूं कंपेयर करके देखते हैं कि साडे लई कौमी घर खालिस्तान दा रस्ता किवें पद्धरा हो सकदा है। और जिवें यहूदी कौम दे नायक हरजल और मैनूं जदों उन्होंने मेरे लिए ये शब्द इस्तेमाल किया तो जिन्हों अंग्रेजी च कहंदे ने आई वॉज हंबल्ड कि भी असी तां नेड़े तेड़े भी नहीं है, साडे तां वो वीर वो भैणां जिन्हां ने पिछले 3 दहाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ किस कदर कुर्बानियां कीतियां ने, शहीदियां पाइयां ने। सन जरनैल सिंह खालसा पिंडरां वाले उन्होंने ललकार उन्होंने कमिटमेंट और उन्होंने कमांड थले संघर्ष की शुरुआत और उहदे च 2-3 नुकते उन्होंने लिखत चों बेशक बहुत बार असी पहला भी किसी न किसी फॉर्म च पढ़े ने या दोहराए ने, लेकिन कई बार सारी जानकारी कंपैक्ट फॉर्म दे विच हुंदी है। और ये गल संत जरनैल सिंह खालसा पिंडां वालियां ने भी संत करतार सिंह होरां दे हवाले नाल कही सी कि उन्होंने कहा सी कि कदे भी किसी रसूखवान अमीर दूसरे दे घर नहीं जाना, किसी गर्ज नूं लैके जां किसी भी जिहड़ा भावें कौमी गर्ज ही हुंदी है निजी भी संगत दे उत्ते टेक रखनी है और संगत दे विच ही जिहड़ी है वो
ਜੋ ਮੰਗੋ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋਈ ਔਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੰਗੋ ਕਿ ਜੀ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਚੇਅਰ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਓਪਨਿੰਗ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਟਕਸਾਲ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰਜਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, TV 84 ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਜੱਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, $1 ਮਿਲੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੀਨਟਸ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੰਗਦਸਤੀ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵਿਥਿਆ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦੇਈਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਥਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੇਰੀ ਟੇਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਧਨਾੜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਚ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਔਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਚੋਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ NRI, ਇਹ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਨਾਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, NRK ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਠੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਭਈਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਕਲਚਰ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮੈਚਿੰਗ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਕਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡਾ ਮਾਇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੀ। ਔਰ 21 ਜਨਵਰੀ 1948 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਕਿ ਹਗਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉੱਥੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੈਨ ਗੁਰਿਓਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਕੁੜੀ ਗੋਲਡਾ ਮਾਇਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਯਹੂਦੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਔਰ 21 ਜਨਵਰੀ 1948 ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਹਮਲੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਉਹ ਜੈਰੂਸ਼ਲਮ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੋਲਡਾ ਮਾਇਰ ਦੀ ਉਸ ਸਪੀਚ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ, ਹਿਟਲਰ ਨੇ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, 3000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਘਰੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਮੁਲਕ ਰੁਲ ਗਿਆ, ਕੌਮ ਤੁਹਾਡੀ ਰੁਲ ਗਈ। ਸੋ ਔਰ ਉਸਨੇ ਐਸਾ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਨੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਔਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਫਖਰ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਛ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅੱਜ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਲਿਖਤ ਦੀ ਵੀਰ ਅਲੰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉਹ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿੱਥਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਮ ਤੁਰੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਿਖਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ।
ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਾਥਾ ਦੇ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਚੁਣੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਭਾਵਨੀ ਸਾਧ ਸੰਗੇਨ ਲਭੰਤੰ ਵੱਡ ਭਾਗਣੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਗੁਣ ਰਮਣੰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਨਹਿ ਵਿਆਪਣੇ। ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਜੁੜ ਕੇ ਭਾਵਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਨਾਮ ਗੁਣ ਰਮਣੰ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਨਹਿ ਵਿਆਪਣੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਪਕੜ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਗਾਥਾ ਗੂੜ ਅਪਾਰੰਗ ਸਮਝਣੰਗ ਬਿਰਲਾ ਜਨੈ, ਸੰਸਾਰ ਕਾਮ ਤਜਣੰਗ ਨਾਨਕ ਗੋਬਿੰਦ ਰਮਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਮੈ। ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਗਾਥਾ, ਉਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ, ਗੂੜ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਵਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਸਮਝਣੰਗ ਬਿਰਲਾ ਜਨੇ, ਬਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਗੂੜੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ। ਗੀਤ, ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸੌਂਗ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨ ਪਰਚਾਵਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਗਾਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਰਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਕਾਮ ਤਜਣੰਗ ਨਾਨਕ, ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ, ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਮਣੰ ਸਾਧ ਸੰਗਮੈ, ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਸਾਡਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿਣਾ sos@tvag4.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਗਿਆ ਦੋ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।